ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کرنا کیا ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ مہاراشٹرا اسمبلی انتخابات کے لیے 288 نشستوں پر امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال مکمل کر لی گئی ہے۔ انتخابی کمیشن کے مطابق اس بار 7994 امیدواروں کے کاغذات کو درست قرار دیا گیا، جبکہ 921 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے۔ نامزدگی جمع کروانے کا عمل 22 اکتوبر سے شروع ہوا اور 29 اکتوبر کو ختم ہوا۔ 30 اکتوبر کو کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال مکمل کی گئی، جبکہ 4 نومبر تک امیدوار اپنے کاغذات واپس بھی لے سکتے ہیں۔ شیوسینا UBT لیڈر اور ممبر پارلیمنٹ اروند ساونت کے امپورٹڈ مال والے بیان کے خلاف شکایت درج کرانے کے لیے شیوسینا لیڈر شائنا ینسی ناگپاڑا پولیس اسٹیشن پہنچی، جہاں پولیس نے اروند ساونت کے خلاف کئی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ موجود لوگوں نے اروند ساونت کے خلاف نعرے بازی کی۔ لوگوں نے ساونت سے اپنے بیان پر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ شیوسینا UBT لیڈر اروند ساونت نے مہاراشٹرا اسمبلی انتخابات سے پہلے شیوسینا ایکناتھ شندے گروپ میں شامل ہونے والی BJP کی سابق لیڈر شائنا ینسی کو امپورٹڈ مال کہہ کر تنازع کھڑا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے بھگوا پارٹی کافی ناراض ہے۔ اس موقع پر شیوسینا لیڈر شائنا ینسی نے کہا کہ میں کسی کی مال نہیں ہوں۔ FIR درج کر لی گئی ہے خاتون کے وقار کی توہین اور ہتک عزت کے حوالے سے، کیونکہ اس نے توہین آمیز ریمارکس کیے ہیں۔ ہم یہاں فعال طور پر کام کرنے کے لیے ہیں۔ اگر وہ بحث کرنا چاہتے تھے تو انہیں کام پر بحث کرنی چاہیے تھی۔ قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ میں نے وہی کیا ہے جو ایک عزت دار خاتون کو کرنا چاہیے۔ پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس جلد شروع ہونے والا ہے۔ کچھ میڈیا رپورٹس میں ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ اجلاس 25 نومبر سے 23 دسمبر تک چلے گا۔ ممکنہ طور پر 25 نومبر سے شروع ہونے والے اس اجلاس میں اسپیشل جوائنٹ میٹنگ سنویدھان سدن پرانے پارلیمنٹ ہاؤس کے سینٹرل ہال میں منعقد کیے جانے کے امکانات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اسی جگہ پر 1949 میں آئین کو پیش کیا گیا تھا، بعد ازاں اس کا نفاذ 26 جنوری 1950 کو ہوا تھا۔ کانگریس نے اڈانی گروپ کے کچھ سیمنٹ کمپنیوں کے حصول کا تذکرہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ملک کے کئی شعبہ جات میں اجارہ داری بڑھ رہی ہے، جو معاشی ترقی، روزگار کے بحران اور بلند افراط زر سے وابستہ ہے۔ پارٹی کے جنرل سیکریٹری جے رام رمیش نے مزید کہا کہ یقینی کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ مقابلے کی حوصلہ شکنی نہ کی جائے، اجارہ داری قائم نہ کی جائے، حصول آزادانہ اور غیر جانبدارانہ ہوں، اور سیاسی اقتدار تک رسائی سے پیدا ہونے والے نامناسب مفاد کا استعمال نہ کیا جائے۔ مہاراشٹرا اسمبلی انتخابات سے قبل شیوسینا UBT کے رہنما سنجے راوت نے مہاراشٹرا کی DGP رشمی شکلا پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ راوت نے دعویٰ کیا کہ شکلا نے مہا وکاس اگاڑی کے رہنماؤں کے فون ٹیپ کرائے ہیں۔ ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ریاستی پولیس کے اعلیٰ افسر رشمی شکلا پر سنگین الزامات ہیں۔ 2019 میں جب ہماری حکومت بن رہی تھی تو یہ پولیس DGP براہ راست بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے کام کر رہی تھی۔ انہوں نے ہمارے فون ٹیپ کیے اور دیویندر فڈنویس کو ہمارے تمام اقدامات کی معلومات فراہم کی تھی۔ مدھیہ پردیش کے باندھو گڑھ ٹائیگر ریزرو BTR میں مزید 2 جنگلی ہاتھی زہریلا مواد کھانے کے سبب ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ ایک اور ہاتھی کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ حکام کی اس ہفتے میں مرنے والے ہاتھیوں کی تعداد 9 تک پہنچ چکی ہے۔ حکام نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط بتایا کہ بدھ کو ایک ہاتھی ہلاک ہوا اور جمعرات کی صبح ایک اور ہاتھی کی موت ہوئی۔ ایک اور ہاتھی موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے کہا کہ BJP کی عوام دشمن پالیسیوں کی وجہ سے تہواروں کی خوشیاں ماند پڑ گئی ہیں۔ مرکزی حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کرتے انہوں نے کہا کہ BJP حکومت کی جانب سے عوام پر مسلط کی گئی مہا مہنگائی نے لوگوں کی زندگی کو مشکل میں ڈالا ہے۔ اکھلیش نے کہا کہ پرانے محاورے مہنگے تیل نے عوام کا تیل نکال دیا کا ذکر آج کے دور میں انتہائی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ BJP کے معاشی نظام میں قیمتیں بڑھنے کا سبب طلب نہیں بلکہ بے قابو منافع خوری ہے۔
बिहार के जिला मुजफ्फरपुर के नज़दीक नारायणपुर अनंत रेलवे स्टेशन पर एक माल बरदार गाड़ी के 4 खाली टैंक डिब्बे पटरी से उतर गए। यह हादसा जुमेरात की दोपहर तकरीबन 3:45 पर शनटंग के दौरान पेश आया। हुक्काम के मुताबिक हादसे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। वाक़ई इत्तला मिलते ही महकमे रेलवे के एहलकार मरम्मत का काम शुरू कर दिया। मुतासिरा लाइन पर ट्रेनों की रवानी को बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। नवंबर 2024 के आगाज़ के साथ ही कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया गया है, जिससे मुल्क भर में कारोबारी इदारों के लिए गैस की कीमतें मज़ीद बढ़ गई हैं। नए इजाफे के मुताबिक 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 62 रुपये का इजाफा हुआ। इस इजाफे के बाद नई दिल्ली ये सिलेंडर 1740 रुपये से बढ़कर 1802 रुपये तक पहुँच चुका है। राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना के सदर थाना इलाके के गांव नगला बंडा में जुमेरात को गांव से बहने वाली गंभीर नदी में अपनी बकरियों को पानी पिलाने के लिए गए एक बुजुर्ग और उसके 2 पोतों की डूब जाने से मौत होने की खबरें आ रही हैं। अजित पवार की क़यादत में महाराष्ट्र में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने मुतनाज़ शख्सियत नवाब मलिक को इंतखाबात में उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा। इसके बाद एनडीए की इत्यादियों में नाराज़गी पाई जाती है। बीजेपी और शिंदे की ज़ेर क़यादत शिवसेना ने इस इक़दाम पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। इसराइली जालिम दहशतगर्द वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इसराइल ईरान में कहीं भी कार्रवाई कर सकता है। इसने नए फौजी अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि इसराइल को हालिया फ़िज़ाई हमलों के बाद ईरान पर कार्रवाई की बेमिसाल आज़ादी हासिल है। नेतन्याहू ने कहा कि मैंने इसराइली दिफाई अफवाज और सेक्रेटरी इदारों को जो हतमी हदफ दिया है वो ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। फ़िलिस्तीन और कोलंबिया के दरमियान माहौलियाती ताउन को मजबूत बनाने और फ़िलिस्तीन में जारी जंग के पैदा करदा माहौलियाती असरात से निमटने के लिए एक याददाश्त मुफाहमत तय पा गई है। फ़िलिस्तीन के वज़ीर ख़ारिजा रियाज़ अल मालिकी ने कोलंबिया के शहर काली में मुनक़िदा अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस बराए हयातियाती तनव्वुह COP16 में शिरकत की है। अमरीकी बहरिया का F-35 लड़ाका तैयारा तकरीबन 11 मिनट तक फ़िज़ा में बेकाबू रहने के बाद गिरकर तबाह हो चुका है। तकरीबन $100 मिलियन के तैयारे के हादसे की वजह पायलट की गलती बताई जा रही है। यह वाक़या 17 सितंबर 2023 को शदीद बारिश के तूफ़ान के दौरान पेश आया था। पायलट ने बरक़ी खराबी और स्क्रीन पर बाज़ खराबियाँ पैदा होने की वजह से इंजेक्शन सेट का इस्तेमाल करते हुए जहाज़ छोड़ दिया। ताहम F-35 अपने खुदकार फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम की बदौलत तकरीबन 11 मिनट तक 112 किलोमीटर के फासले तक परवाज़ करता रहा। नाइजीरिया में महीनों से जारी शदीद बारिशों के नतीजे में आने वाले सैलाब में जान की बाजी हारने वालों की तादाद 321 हो गई है। अनाम्बरा के गवर्नर चिकुवो मासोलोवो ने दारुल-हुकूमत अबूजा में सदारती रहायशगाह पर मुनक़िदा कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास के बाद सहाफ़ियों को एक बयान दिया था, जिसमें तफसीलात फराहम की। नस्लकुशी करने वाली जालिम दहशतगर्द इसराइली फ़ौज ने एक बार फिर लबनान की जुनूब को निशाना बनाया है। खून से रंगिया इसराइली फ़ौज ने लबनान के शहर सुर में इस्लामिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन की टीमों को निशाना बनाया। इस्लामिक हेल्थ इंस्टीट्यूट की इब्तिदाई तिब्बी इमदाद अमले के 4 कारकुन इस हमले में अपनी जान से हाथ धो बैठे। अक़वाम मुत्तहिदा की तालीमी, साइंसी और सकाफ़ती तंजीम यूनेस्को की आलमी सकाफ़ती वर्सी की फहरिस्त में शामिल लबनानी शहर बालबक भी शदीद हमलों की ज़द में है और जालिम दहशतगर्द सहयूनी दरिंदे अपनी दरिंदगी वहाँ जारी रखे हुए हैं। जालिम दहशतगर्द इसराइल का वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान को जौहरी असले का मालिक बनने से रोक के रखना हमारा अव्वलीन तरजीह है। इसराइल के शिमाल में किए गए रॉकेट हमले में 2 अफराद के जहन्नम वासिल होने की खबरें आ रही हैं। इसराइली फ़ौज की जारी करदा बयान के मुताबिक इसराइल के शिमाली इलाके जलीला और हाइफा में गिराए गए रॉकेटों की वजह से सायरन बजना शुरू हुए। इलाके में तकरीबन 25 रॉकेट गिराए गए हैं, सब हिज़्बुल्लाह की जानिब से कराए गए थे। रॉकेटों में से कुछ को दिफाई सिस्टमों की मदद से फ़िज़ा में तबाह करने का इसराइल ने दावा किया है, जबकि लोगों के हलाकतों की बात तस्दीक की है। इससे आप साफ वाज़ेह तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हलाकतों की तादाद में इजाफा हुआ है। नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को।
وطن اہل وطن کا ہے، گلے بے خار سیدھی بات